ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ और उस 1 महीने च तुसीं ये देख रहे हो कि पंजाब सरकार जिहड़ी केंद्र की कठपुतली मान लो केंद्र तो भाव अपनी पार्टी के केंद्र तो और उन्हां दा जिहड़ा दिल्ली सरकार है केजरीवाल जी दे कोल उन्हां दी कठपुतली बन के रह गया। ये पहली सरकार है कि जिहड़ी अपने आप च फैसले ना लैके ਉਹਦੇ फैसले ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ दूसरे सूबे की सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ फैसले कर रहा है कि तुसीं देखिया है। और तुसीं ये भी देखिया कि भी पहला सारे तो जिहड़ा उन्होंने बयान दिता सी केजरीवाल की प्रेस अगर तुसीं देखी होएगी अगर नहीं होगी तो असीं भी उपलब्ध करा देंगे। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ सरकार बनी तो पहली कलम ਜਿਹੜੀ ਆ वो 300 यूनिट माफ़ करने के लिए लगेगी। भाव सरकार बनदियां ही असी होर कोई काम करिए ना करिए असी पहला काम 300 यूनिट माफ़ करने लावांगे। हुण किन्नियां ही कलमां चल गईयां पर हले तक उत्थे उस नौबत ते नहीं पहुँचे। 1000 रुपया महिलावां दे उत्ते भी गल कीती सी उहदे ते भी कोई काम नहीं कीता और जिन्ने भी वादे किए सी और ये पहली सरकार होनी है क्योंकि सरकार बनदियां सारे कहते कि 6 महीने देखो की करते हैं 6 महीने देखो की करते हैं। ये पहली सरकार है जिन्हें तीसरे दिन ही अपना विश्वास खो लिया क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया केजरीवाल आए और तुसीं देखिया कि भी सारियां PRTC दीयां बसां जड़ियां सी उन्होंने हायर कीतियां कदी इदां नहीं सी होया। वो भी जिहड़ा पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान होया। सौं चुक समागम के उत्ते भी अपने लोग दस्सण की कोशिश तो यह की गई कि भगत सिंह जी का आशीर्वाद लैके फिर असीं अगे चलांगे और पर उत्थे भी जिहड़ा करोड़ां रुपया का खर्चा किया गया वो भी लोगों के विच विश्वास बनाने की बजाय वो तीसरे चौथे दिन ही उन्हां दा विश्वास खत्म हो गया और लोग तीसरे दिन ही आपस में गल्लां करन लग पे। और अज 1 महीना पूरा नहीं होया कि अज ETT टीचर जिहड़े आ वो बरनाला दे विच बैठे आ। कल भी तुसीं अखबारां 'च देखिया वो धरने ते बैठे ने वो CM की कोठी मोहरे लगातार धरना ला के बैठे ने। और जिहड़े बेरोज़गार टीचर ने वो लगातार संगरूर दे विच CM की कोठी दे विच धरना ला के बैठे ने क्योंकि उन्होंने ये लगा कि भी ये विश्वास जिहड़ा है वो दे पात्र नहीं है और इन्हां दा डिसीजन जिहड़ा किते होर पासे होण डिया। और अज दी अखबार की सवेर की खबर है कि बिजली के मापता की होने सी बिजली के कटां तो परेशान क्योंकि जिस तरह की पोजीशन अज बिजली की हुई है उहदे ते किसी ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की पर उहदे तो भी परेशान हो के अज खबर तो बोपा जी है अमृतसर तो लगी पर तरनतारन के पिंड बोपरा 66 KV का जोड़ा है वो किसान उत्थे आके वो अंदर वड़ के धरने से बैठ गए। भाव विश्वास जोड़ा खो चुके हैं। जिथे तक आप करिए गैंगवार की गल मेरा ख्याल है पहली सरकार होनी कि हले महीना पूरा नहीं होया तो 25 तो वध जोड़े आ वो मर्डर हो चुके हैं। ये भी तुसीं देख रहे हो और एक कला एक नहीं पूरे जिहड़े सूबे दे विच जिहड़े आ इहो जी जिहड़ी स्थिति बन चुकी है। करप्शन नूं खत्म करन दे लई इन्हां ने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया जिहदे च लगभग 2 लाख कंप्लेंटां पहुँच चुकी हैं पर हले तक संज्ञान या उहदे ते कार्रवाई करन दे लई जिहड़ियां कीतियां सिर्फ 3 कंप्लेंटां 2 या 3 है बाकी जिहड़ियां उन्हां ते कोई नहीं हैगा। भाव ये भी एक आई वाश करने की गल की गई है। और जिथे तक असी कह रही कि पंजाब एक अणखियां का सूबा है मजबूत असी फैसले लेंदे रहे पंजाब की राखी करना आप जानते हैं तो तुसी देखिया होना कि भी साडे अधिकारी दिल्ली च जाके
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਨਸਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਸક્ષਮ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਬਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਵੇ,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 200 ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ, 3 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 2 ਲੱਖ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ 35,000 ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਖਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 2-2 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਛੱਡੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਿਖੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਫ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 80 ਕਮਾਂਡੋ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 158 ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ਼ੂ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖिए, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਸਭਾ ਝੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ, ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? 2। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੀਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਬਲ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸક્ષਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸક્ષਮ ਜਦੋਂ ਅਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।